ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ جب بھی الیکشن ہوگا پی ڈی ایم کو عبرتناک شکست ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ صورتحال میں ان چور جماعتوں کو عوامی جذبات کا اندازہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی ارکان اسمبلی کو فوری طور پر انتخابات کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی ارکان اسمبلی کو ہدایات میں کہا کہ وہ حلقوں میں فوری واپس پہنچیں اور عوامی رابطوں میں تیزی لائیں۔ مرکزی رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ پی ڈی ایم انتخابات سے ایسے بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں باغ اور سندھوتی کے اضلاع میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ رپورٹ کے مطابق پونچھ اور حویلی اضلاع میں پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق کابل میں پاکستان کے سفارت خانے پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کر لی۔ افغان دارالحکومت کابل میں پاکستان کے ہیڈ آف مشن پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ پرتشدد کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستان کے سفارتی حکام پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سندھ کے یوم ثقافت پر اہل سندھ کو مبارکباد پیش کی۔ یوم ثقافت سندھ پر وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت انڈس اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ سندھی ثقافت کی ماں اور موہنجو دڑو ہے۔ سندھ کی اجرک، ٹوپی، ٹلی، لوک ادب، موسیقی اور کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا بھر میں جدید انداز سے اجاگر کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، تاہم دھند میں کمی کے باعث سوات ایکسپریس وے کرنل شیل خان سے اسماعیلیہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M1 اسلام آباد سے پشاور تک دھند کی شدت میں کمی کے بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ حد نگاہ بہتر ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے احتساب عدالت سکھر سے علاج کے لیے برطانیہ جانے کی درخواست کر دی۔ خورشید شاہ نے اپنی درخواست میں کہا کہ صرف ایک بار ECL سے نام خارج کیا جائے۔ احتساب عدالت نے بیماری کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ اگلی سماعت پر 13 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی شرح میں مسلسل کمی جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں کافی عرصے سے 53ویں نمبر پر موجود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 0.25% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں صرف 17 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی ٹیسٹ میچ کا چوتھے روز کا کھیل شروع ہو گیا۔ پاکستان نے اپنی پہلی نامکمل اننگز کا آغاز 499 رن سے کیا۔ چوتھے روز قومی ٹیم کی جانب سے اننگز کا آغاز سلمان اور زاہد محمود نے کیا۔
फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कतर में जारी फुल पॉड वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड अमेरिका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में नीदरलैंड की टीम ने अमेरिका को 3-1 से शिकस्त दी। मैच के 10वें मिनट पर नीदरलैंड के मेम्फिस डेपे ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले अहम खबर दें कि तर्जमान हुकूमत पंजाब मुस्तरद जमशेद चीमा का कहना है कि पीडीएम हर मुमकिन तौर पर इलेक्शन से भागना चाहती है। मुस्तरद जमशेद चीमा ने अपने बयान में दावा किया कि जब भी इलेक्शन होगा पीडीएम को इबरतनाक शिकस्त होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इन चोर जमातों को अवामी जज्बात का अंदाजा है। मुस्तरद जमशेद चीमा ने यह भी कहा कि अब तो उनके वज़रा आपस में दस्तो गिरबा होने लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताज की आमद का सिलसिला जारी है। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में बाघ और सिंधोती के अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पौंछ और हवेली अजला में पीटीआई को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गैर सरकारी और गैर हतमी नताज के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 15 में से 9 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 नशिस्तें हासिल की हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला बाग में अपना कौंसल चेयरमैन मुंतखब कराने के लिए तैयार थी, जहां कुल 28 नशिस्तों में से पीटीआई ने तकरीबन 12 नशिस्तें हासिल की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 4, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और आज़ाद उम्मीदवारों ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद कश्मीर में जमीयत उलमा इस्लाम 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। इसके अलावा 4 नशिस्तों के नताइज आना बाकी हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिंधोती ने जिला कौंसिल की 19 नशिस्तों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11, मुस्लिम लीग नून ने 4, आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 और आज़ाद कश्मीर जमीयत उलमा इस्लाम ने 1 नशिस्त हासिल की, जबकि मजीद 1 नशिस्त के नताइज का ऐलान होना अभी बाकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स म्यूनसिपल में पीटीआई ने 8 में से 5 नशिस्तें हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों ने 2 और नून लीग ने 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जिला हवेलिया में नून लीग 12 में से 6 जिला कौंसिल की नशिस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने 4 और पीटीआई ने 1 नशिस्त हासिल की, जबकि 1 नशिस्त के नताइज वाज़ेह नहीं हो सके। जिला पौंछ के शहर रावलाकोट में 22 रुकनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तें जीत सकी। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने 3-3 और आज़ाद उम्मीदवारों ने 5 नशिस्तें हासिल की। इसके अलावा जिला पौंछ के 29 रुकनी कौंसिल में पीटीआई मुस्लिम लीग नून ने 8-8 नशिस्तें हासिल की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने 5 और आज़ाद उम्मीदवार 2 नशिस्तें हासिल कर सके। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने पार्टी अरकान असम्बली को फौरी तौर पर इंतखाबात की तैयारी की हिदायत जारी कर दी हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी अरकान असम्बली को हिदायत में कहा कि वो हल्कों में फौरी वापस पहुंचे और अवामी राब्तों में तेजी लाएं। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पीडीएम इंतखाबात से ऐसे भागते रही जैसे अब भाग रही है, तो हम मजीद वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पीटीआई इस वक्त अपना वक्त ज़ाया किए बगैर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इंतखाबात के लिए जाएगी। कौमी असम्बली के इंतखाबात बाद में होंगे।
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں سندھ کے یوم ثقافت پر اہل سندھ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ یوم ثقافت سندھ پر وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ کی ثقافت انڈس اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے۔ سندھی ثقافت کی ماں موہنجو داڑو ہے۔ سندھ کی ازرق ٹوپی، لوک ادب، موسیقی اور کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں اس پر متفق ہے کہ ثقافتی تنوع انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ پاکستانی ثقافت، آرٹ اور ادب کو فروغ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج ہے، تاہم دھند میں کمی کے باعث سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلیہ تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق M1 اسلام آباد سے پشاور تک دھند کی شدت میں کمی کے بعد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ موٹر وے پولیس نے یہ بھی بتایا کہ حد نکاح بہتر ہونے پر لاہور سیالکوٹ موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل حکومت کی معیشت کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں شیخ رشید نے لکھا کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گیند حکومت کے کورٹ میں ہے، سیاست آباد کریں یا برباد کریں۔ شیخ رشید کا مزید کہنا ہے کہ چار وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن سے فراری، الیکشن کی تیاری کریں۔ وفاقی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے احتساب عدالت سکھر سے علاج کے لیے برطانیہ جانے کی درخواست کر دی۔ خورشید شاہ نے اپنے ایک درخواست میں کہا کہ صرف ایک بار ACL سے نام خارج کیا جائے۔ احتساب عدالت نے بیماری کے تعین کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیتے ہوئے میڈیکل رپورٹ کے ساتھ اگلی سماعت پر 13 دسمبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ خورشید شاہ کے خلاف احتساب عدالت سکھر میں 1 ارب 23 کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر ہے۔ پنجاب میں 25 نومبر سے کرشنگ سیزن شروع نہ کرنے والی 6 شوگر ملوں کے خلاف کین کمشنر پنجاب حسین بہادر کی ہدایت پر مقدمات درج کر لیے گئے۔ پنجاب کے کین کمشنر حسین بہادر نے جن شوگر ملوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی ہے ان میں بکھر، پتوکی، اوکاڑا، بہاول نگر، جھنگ کی شوگر ملز شامل ہیں۔ شوگر ملوں کے مالکان کے خلاف کاٹی گئی FIRs کے مطابق ان شوگر ملوں نے 25 نومبر تک گنے کی کرشنگ شروع نہ کرنے کے شوگر کین کی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ کرشنگ شروع نہ کرنے والے شوگر ملوں کو 10 سے 50 لاکھ روپے تک فی دن جرمانہ یا 3 سال سزا سنائی جا سکتی ہے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو ڈینگی کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ صوبہ پنجاب میں گزشتہ دنوں ڈینگی کے 37 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سیکٹری صحت پنجاب کے مطابق ڈینگی کے لاہور میں 18، فیصل آباد سے 7 اور گجرانوالہ سے 6 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈینگی کے ملتان سے 4، راولپنڈی سے 2 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ سیکٹری صحت پنجاب نے یہ بھی بتایا کہ رواں سال سے اب تک پنجاب میں ڈینگی سے 45 افراد انتقال کر چکے ہیں۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو کورونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6704 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 17 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے مثبت کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.25% رہی۔ اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا۔
जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मंडी शाह जीवना में थाना मोड़ के करीब रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का काम तेजी के साथ जारी है। बिल्डिंग का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी शाह जीवना के इलाके थाना मोड़ में, जहाँ रेस्क्यू 1122 का काम जो है वो जारी है और 80% के करीब जो है इसका काम जो है मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो ठेकेदार हैं जो इस पर काम कर रहे हैं वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं यहाँ पर कब जो है वो अमला अपना काम शुरू कर लेगा। जी सर जी, ये तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। बस थोड़ा सा काम बाकी है, जो बर्थी और थोड़ा सा और काम रह रहा है। वो मुकम्मल होते ही हम 1122 रेस्क्यू को महकमे के हवाले कर देंगे। तकरीबन 1.5 महीना लगेगा इसके में, ये 1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि 1 या 1.5 माह लग सकता है इस काम को मुकम्मल होने के बाद। यहाँ पर जो रेस्क्यू इरफान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान के नवाही इलाके चौकी जमालुद्दीन वाली के इंचार्ज राना रमजान ने करप्शन का बाजार खोल दिया, जिस पर शहरी करप्ट ASI के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल गफ्फार मेहर मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ्फार, बताएगा कि मुजाहिरीन का क्या कहना है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमालुद्दीन वाली में, जहाँ पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है और नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ जमालुद्दीन वाली के शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि राना रमजान के हवाले से आपका क्या कहना है। जी भाई बिल्कुल, तुसां सही कहंदे बेवे। सारे इलाके दे विच जी जाड़े कने राणा साहब दी इत्थां तैनाती थी है जमालुद्दीन वाली चौकी इंचार्ज के तौर पे। वाकई असां गरीबें को एक तकलीफ तां ही पासों तां हई डाकुएं कने और उन्हां चोरें बदमाशें कने हूँ को ज़्यादा तकलीफ असां को चौकी कने मिलती पई है राणा साहब की मौजूदगी दे विच कि साडे इलाके दे ओ बंदे चवे वेंदे पिन जेड़े बज़ाहिर बहु गरीब हैं। असां पहले जुल्म दे मारे पैसे वो कई इतराज लाते चा गिनदे और पैसे गिनते बंदे को छोड़ देंदे। मेरी आला हुकाम कने DPO साहब कने और हुकूमती इदारे को ये अपील है कि मेहरबानी करो इनको मुअत्तल करो या कम अज़ कम हिंदा तबादला कर दो ताकि अहले इलाका को सुकून दा सा मिले। असा को एक तरफों परेशानी बहुत ज़्यादा है, कच्चे दे डाक तरफों बहुत परेशानी ज़्यादा है। उन पासे वेंदा कोनी, उन पासे उन्होंने चेक करेंदा कोनी। इतना गरीब आवाम को कहीं मोटरसाइकिल दे कागज़ कोनी, कहीं दा को लाइसेंस कोनी, उन्होंने को ढकी मारी पे या कहीं को फोन कॉल आ गई है, हूं दे बदले सा कुछ आते पैसे गिनते वाल छोड़ देंगे। मेहरबानी करे सो असारी आवाज़ आला हुकाम तक पुजे सो ही मीडिया के तवज्जो नाल मैं अर्ज करे ना ये सारी आवाज़ असारी आवाम दी पूरी आवाम दी आवाज़ है, अहले इलाका दी आवाज़ है कि इनको आला हुकाम तक पुजो, असा को इंदे जुल्म को निजात दियो, मेहरबानी करे सो। एक तरफ तो ये डाकुओं की वजह से परेशान है, दौलतकारी के इल्जाम में या किसी और इल्जाम में पकड़ लेता है और पैसे देकर उनको छोड़ा जाता है। तो इन्होंने DPO अब्दुल गफ्फार मेहर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हारूनाबाद में मौसम सरमा की आमद के साथ ही गैस के कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान हैं। मुतबादिल ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों ने भी शहरियों के मसाइल में इजाफा कर रखा है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौर से। जी अरशद। जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम सरमा की आमद हुई है, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का कम प्रेशर और तवील लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से घरेलू सारिफिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घरों में खाना बनाना हो या दीगर घरेलू अमूर सर अंजाम देने हों तो इन्हें अंजाम देने में गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही गैस की लोड शेडिंग शुरू है तो मुतबादल जो ईंधन है LPG, लकड़ी और कोयले के रेट में भी इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है जब गैस नहीं आती तो मुतबादल जो ईंधन इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। LPG की कीमत देखी जाए तो इस वक्त 250 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनका गैस की लोड शेडिंग कम प्रेशर के बारे में क्या कहना है। जी जैसे ही सर्दी शुरू हुई है वैसे ही गैस की आग मचोली शुरू हो चुकी है और जब कभी गैस कुछ टाइम के लिए आ भी जाए तो वो इतना नाकाफ़ी उसका प्रेशर कम होता है कि खाना पकाना तो दरकरार, जो घरेलू दूसरे मामलात भी जो छोटे मोटे हैं वो भी सर अंजाम देने मुश्किल होते हैं। लिहाजा मुतबादल ईंधन इस्तेमाल करना गरीब आदमी के लिए नहायत ही मुश्किलात का सबब बनता है। लिहाजा हमारी आला हुकाम से अपील है कि फौर लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका आला हुकाम से यही कहना है कि गैस। अरशद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ख़वातीन के बुनियादी मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान की मीटिंग हुई,
جس میں خواتین کے بنیادی مسائل اور ان کے بہتر حل کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راولپنڈی سے ہمارے نمائندے ایم اے راج سے۔ جی ایم اے راج، بتائیے گا۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں، جہاں خواتین کے اویئرنیس کے حوالے سے جو ان کے بنیادی مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، خواتین کے کیا بنیادی مسائل ہیں اور آپ نے یہ جو ورکشاپ کا انعقاد کیا ہے اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، خواتین کے جہاں تک بنیادی مسائل ہیں یا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ پیرلل ہیں، کیونکہ آج کی عورت کو جو ہے وہ صحت، تعلیم اور ایجوکیشن یا روزگار اس کے یکساں مواقع میسر آنے چاہیے۔ جہاں تک ہماری اس ٹریننگ ورکشاپ کے انعقاد کا تعلق ہے، ہم نے یہاں پر اس کا انعقاد اس لیے کیا ہے کہ یہاں جو کمیونٹی میں خواتین ہیں، آلدو کہ یہاں پہ کچھ ایسی لیڈر گروپ بھی موجود ہے، ایسی خواتین بھی ہیں جو لیڈ کر رہی ہیں اپنی خواتین کے دوسرے گروپ کو، لیکن باقی خواتین کو بھی اس پلیٹ فارم پہ لا کر یہ شعور دینا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر دوسری خواتین کی آواز بن کر اپنے مسائل جو ہیں وہ سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ تک لے کے جائیں گی تو کوئی حد تک یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کمیونٹی میں جو مسائل سر ابھار رہے ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہوں گے۔ یہاں پر ہم نے ان کو سوشل اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح سماجی جواب دہی جو ہے وہ آپ کو سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ تک لے جا سکتی ہے، یا کس طرح آپ جو ہے وہ شہریوں کو یا اپنے ساتھ کی دوسری خواتین کو اتنی مضبوطی دیں گی کہ وہ حکومت کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائیں، یا اپنے مسائل کے لیے حکومت کے سامنے جو ہے ان کو جواب دہ ٹھہرائیں، ان کو آنسریبل کریں کہ اگر ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے تو آپ ہی ہمارے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہیں، اور اگر آپ ہمارے مسائل حل نہیں کرتی تو ہم کس طرح آپ کو جو ہے وہ اس کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہاں پر خواتین کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح آپ جو ہے اپنے گراس روٹ لیول کے مسائل جو ہیں سوشل سروسز ڈپارٹمنٹ تک کیسے لے جاتے ہیں۔ ان کو لائزوننگ سکھائی کہ کس طرح آپ نے پریشر گروپ بلڈ کر کے ایک گروپ کی صورت میں اپنے مسائل جو ہیں اسٹریٹجی پلان کر کے ایڈوکیسی کر کے اور پھر جا کے جو ہے اس ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہے جہاں پر آپ باقی لوگوں کی آواز بن کے اپنے مسائل کے حل کے لیے کام کریں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یوتھ کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ نصف آبادی سے بھی زیادہ حصہ جو ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے، اور یوتھ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو جو ہے وہ یقینی بنائے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ معاشرے میں مختلف مسائل کا حل ممکن ہے۔ اور بینگ اے یوتھ میں یہ اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں کہ کمیونٹی بیس سیشن کنڈکٹ ہم کروا رہے ہیں، جس میں ہم یوتھ کو انوائٹ کرتے ہیں اور انہیں پولیٹیکل اویئرنیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کا ووٹ کاسٹ کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان کو ساری ہم پالیٹکس سے ریلیٹڈ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح جانا ہے، اپنا ووٹ کدھر کاسٹ کرنا ہے، اور جتنی بھی پولیٹیکل اویئرنیس سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں نا ان کے مائنڈ میں، وہ پوچھتے ہیں اور ان کا حل ہم بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جذبہ کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس کے تحت آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ایک عورت، ایک لڑکی جو بھی گھر سے باہر نکلتی ہے اسے تحفظ دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ آتے جاتے بہت سارے ایسے کیسز لیڈیز کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے ایک بہتر پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام ہونا چاہیے۔ ان مسائل کے حل میں سب سے بڑا کردار جو ہے بے روزگاری کا ہے۔ خواتین بہت سی اسکل سیکھتی بھی ہیں، ہمارے ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں سب کچھ، لیکن انہیں جاب کی اجازت نہیں ملتی، گھروں سے نکلنے نہیں دیا جاتا۔ اگر خواتین کو گھروں سے نکلنے دیا جائے، انہیں کام کرنے کی اجازت ملے، تو وہ اپنے خاوند کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باپ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، اور ایک اچھا گھریلو ماحول ہمیں دستیاب ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جو بھی ہماری کمیونٹی میں ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی واک ہے، کہیں پہ کوئی ٹریننگ سیشن ہے یا کوئی ورک شاپ وغیرہ ہے، جیسا کہ آج یہاں پہ ہم نے بھی ایک ورک شاپ کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے ایک تو یہ ہے کہ جو خواتین مسائل فیس کر رہی ہیں اس کو وہ ہائی لائٹ کرتی ہیں ایسی جگہوں پہ آ کے، اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد خواتین کی ہوتی ہے کہ جو ان کی آواز بن رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ مسئلہ سامنے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کا سلوشن نکلتا ہے۔ ایم اے راز، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں راولپنڈی سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं कि बासर वडेरे ने 70 साल से कायम गुंजान आबाद कॉलोनी रफीकाबाद की 3 गलियां बंद करके मकीनों का रास्ता रोक दिया। इलाके के सैकड़ों लोगों का बासर वडेरों के खिलाफ शदीद एहतजाज जारी है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। रफीकाबाद में जहाँ ये जो रफीकाबाद की अगर बात की जाए तो तकरीबन ये कॉलोनी जो है 60 साल से यहाँ पर लोग रहते हैं। ये बता रहे हैं कि 70 साल से तो इसके ये 3 रास्ते 3 गलियाँ जो हैं 70 साल से ही जो है चल रही है, इस्तेमाल हो रही हैं। लोग यहाँ से आते जाते हैं, एक दूसरे इनके जनाजे और इनकी आमद का सिलसिला इसी से रास्तों से जारी है। लेकिन बाअसर लोगों ने जो है ये रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं ताकि मार्केट तामीर की जा सके। ये लोग सरापा एहतजाज हैं। क्या वजह है और ये कौन लोग हैं जो आपका रास्ता बंद? ये इधर हम मार्केट बना रहे हैं, ये आप लोगों को इधर रास्ता लाओ नहीं। हमने बोला 70 साल से हम इधर बैठे हैं, रास्ता क्यों नहीं लाओ? उस टाइम तो आप बोल रहे थे गलियां सीधी इस रोड पे आएंगे, अभी ये रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, आपने इसका कुछ स्टे लिया, कोई डीसी साहब को दरखास्त दी है? नहीं सर, अभी तक जो है कोई दरखास्त नहीं दी। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? काउंसलर को बोला, काउंसलर हमें जवाब दे के चला गया कि हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कुछ भी कर सकते, अपना जो मर्जी करो, रास्ते मिले नहीं मिले हम नहीं जिम्मेदार हैं इस चीज़। अगर पैसे भरेंगे तो फिर आपको ना रास्ता मिल जाएगा, अगर पैसे नहीं भरने तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। जी, जैसा कि आपने तासुरात सुने कि बाअसर लोग हैं, बाअसर सियासी खानदान है जो इनके रास्ते बंद करके अपना प्लाजा, अपनी मार्केट जो है वो तामीर करना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग सरापा एहतजाज हैं क्योंकि इनका वाहिद रास्ता जो है मेन रोड का जो है वो यही है, इसलिए इनका। आपको बताएं कि पूरे सिंध की तरह ढरकी में भी टोपी अजरक सकाफती दिन जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राजिब सोमरो से। जी राजिब, बताएगा कि ढरकी में लोग किस तरह इस सकाफती दिन को मना रहे हैं? यहाँ पर पहुंचे हैं साबका एमपीए सरदार मीर नादर कमाल खान लिगारी के फर्जंद सरदार अकमल खान। आइए सकाफत के डे के हवाले से यहाँ पर एक तकरीब में पहुंचे हैं तो इनके क्या तासुरात हैं, आइए उनसे मालूम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये कल्चर डे पे बड़ा मजा आ रहा है। ढेर की शहर पूरा सजा हुआ है। हम इंशाल्लाह अपने घर पे भी प्रोग्राम करेंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में भी घूमेंगे और इंशाल्लाह हमेशा हर साल इवेंट ऐसे ही मनाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा कि हम हमेशा सकाफत डे को बेहतरीन। राजिब सुमरो, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेवन शरीफ में भी सकाफत कल्चर डे के हवाले से रैलियां और तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। सेवन में मुल्क भर की तरह सेवन में भी आज सिंधी कल्चर डे बड़ी की एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों से रैलियाँ निकाली गई हैं। मस्जिद तो यहाँ पर रैली में जो कायदीन है उनसे बात करते हैं कि इस दिन के हवाले से उनका क्या कहना है। सिंध में सिंध कल्चर डे मनाया जा रहा है। इसकी इतनी खुशी है हमें और ये पूरी सिंध को खुशी है। अल्लाह की मेहरबानी से ये हर साल ये दिन हम मनाते रहते हैं। पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान की कौम को, पूरी सिंध की कौम को हम कल्चर डे की बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ। खुसूसन मैं मुबारक देना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िले डिस्ट्रिक्ट जामशोरा के प्रेसिडेंट सैयद आसफल शाह साहब और मेरे बड़े भाई रेस मोहम्मद अयूब खान जतई, पूरी जतई बरादरी, पूरे दोस्तों को मैं कल्चर डे मनाने की बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। यहाँ पर जो रैली के में कायदीन थे उनकी बातें सुनी, उनका कहना है कि ये हमारा दिन ईद के भी ज़्यादा दिन है जहाँ पर हम सिंधी होने पर फ़ख्र करते हैं और अपना दिन। पूरे मुल्क की तरह दादूपुर में भी बाबुल इल्म स्कूल की तरफ से सिंधी कल्चर डे बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। जी सलीम। बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद हैं बाबुल इल्म स्कूल दोदापुर में, जहाँ पर एक प्रोग्राम स्कूल की तरफ से मुनक्किद किया गया है कल्चर डे के हवाले से। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस रैली को जो आपके स्कूल की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इसको आप किस तरह नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम हर साल ये सेलिब्रेट करते आए हैं, ये इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। ये बाबुल इल्म स्कूल दोदापुर कल्चर डे के हवाले से हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं अपने स्कूल की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, बिल्कुल, हम हर साल ये प्रोग्राम मनाते हैं।
لیکن اس سال جو ہے ہمارے کافی ماروڑے جو سندھ کے ہیں وہ بلٹ کے حوالے سے ان کا جو خیال رکھنا چاہیے ہمیں، اس وجہ سے ہم یہ سمپل پروگرام کیا، لیکن ہم یہ پروگرام باب العلم اسکول سسٹم اور باب العلم اسکول دودھاپور کے جو استاد صاحبان ہیں ان کے حوالے سے یہ پروگرام ہم سال میں رکھتے ہیں کلچر ڈے کے حوالے سے، اور یہ بھی پروگرام کلچر ڈے کے حوالے سے ہی ہم نے رکھا ہے، اور ہمیں اپنے سندھ سے پیار ہے کیونکہ ہمارے سندھ کا جو کلچر. آپ نے ٹیچرز کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا کہ سندھ کی تہذیب جو ہے 5000 سال پرانی ہے. یہ رخ کرتے ہیں کنکوٹ کا، جہاں پر سندھ کی ثقافت کلچر ڈے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے دیدار علی سمو سے. جی دیدار. جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کندک کوٹ ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے، اور جیسے کہ بات کی جائے سندھی کلچر ڈے کے حوالے سے تو سندھ بھر کی طرح کندک کوٹ میں بھی کلچر ڈے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا تھا، لیکن ڈسٹرکٹ کشمور میں بدامنی کے باعث جو اغوا ہو رہے ہیں، مغوی جو بازیاب نہیں ہو رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہاں پر شہری موجود ہیں، یہاں کے موذن موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے. سر کس طرح منا رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ. ثقافت ہماری تہذیب کا حصہ ہے، ہماری ثقافت پرامن ثقافت ہے. ہماری تہذیب میں جتنے ہمارے اجرک میں رنگ ہیں وہ ہمارے محبت کے رنگ ہیں، جتنے گلکاری ہماری جو ہے کیپ میں ہے وہ سب عظمت کے نشان ہیں. بدقسمتی سے ہماری ثقافت سچل کی زمین کو، بھٹ شاہ کی زمین کو بدامنی کی لپیٹ میں ڈالا گیا ہے، اور یہاں ہمارے ڈسٹرکٹ میں 14 مکوی جو ہے دھاڑلوں کے چمبے میں ہے، اور ایک معصوم بچہ جو 2.5 سال کا ہے وہ بھی اب ان کو چھین لیا گیا ہے. ہم یہ ثقافت کا دن اپنے تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں. ثقافت کے ساتھ تحفظ بھی ہمارا لازمی حصہ ہے. ہم اپنی انتظامیہ سے، ہم اپنے ڈی سی سے، ہم اپنے ایس پی صاحب سے، ہم بالائی انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں سچل کی سرزمین پرامن زمین واپس کی جائے، ہمیں بھٹائی کی نگری پرامن والی نگری واپس کی جائے. اس لیے ہم آج نکلے ہیں، ثقافت کے ساتھ ہمیں امن چاہیے. جی بالکل، آپ نے موذن کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ کلچر ڈے تو منا رہے ہیں لیکن ایس پی سٹی آپریشن سرفراز ورق کے حکم پر سٹی ڈویژن پولیس کا انسداد پتنگ بازی اور تفریحی مقامات کی سیکیورٹی کے حوالے سے سخت انتظامات مکمل. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. وسیم اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیں جس طرح سے آج سنڈے کا دن ہے اور بڑی تعداد میں فیملیز جو ہے وہ شاہی قلعہ اور اس کے علاوہ گریٹر اقبال پارک کے اندر جو ہے وہ تفریح کے لیے آتی ہے، تو وہیں پر ایس پی سٹی جو ہے وہ سرفراز ورق کی ہدایت کے مطابق ایس ایچ او لاری اڈا اور ڈی ایس پی مصری شاہ بھی وہیں پر موجود ہیں. جیسے کہ گریٹر اقبال پارک میں جو ہے وہ تمام تفریح مقامات کے سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور اسی طرح سے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے بھی جو ہے وہ تھانہ جات کی سطح پر کاروائیاں تیز کی گئی ہیں. پتنگ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے پولیس اہلکار بلند عمارتوں پر چڑھ کر جو ہے وہ تصویریں بھی بنا رہے ہیں. جو بھی اس میں پتنگ بازی میں ملوث پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. جب میری ایس پی سٹی سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم اور مساجد میں اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں، اور سٹی ڈویژن پولیس نے جو ہے وہ درجن سے زائد پتنگ باز گرفتار کیے ہیں. جیسے کہ ایس ایچ او راوی روڈ عدیل انجم نے بھی جو ہے وہ پتنگ باز گرفتار کیا ہے. شفیق آباد، لاری اڈا، بادامی باغ، شادرہ ٹاؤن، مصری شاہ، بادامی باغ اور دیگر تھانوں میں جو ہے وہ پتنگ بازی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں. ایس پی سٹی کہتے ہیں کہ والدین سے بھی کئی مرتبہ اپیل کی گئی ہے اور اب بھی اپیل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو خونی کھیل سے دور رکھیں. لیکن جس طرح سے گریٹر اقبال پارک کی بات کی جائے تو وہاں پر کچھ منچلے نوجوان بھی خواتین سے جو ہے وہ چھیڑخانی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی سفید پارچات میں لیڈیز اور جینٹس جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر وہاں واضح لکھا ہے کسی کو بھی اگر کوئی شکایت ہے تو ایک پولیس چوکی جو ہے مینار پاکستان کے اندر بنائی گئی ہے، فوری جا کر وہاں پر اپنی رپورٹ کروائیں اور ملزم کو گرفتار کروائیں. اور اسی طرح سے ایس پی سٹی کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو فیملی گھر سے بھی نکلتی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اپنے فیملی کے ہمراہ وہاں یادگار میں آئے، کیونکہ وہاں پر منچلے نوجوان جو گھوم رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بڑا واقعہ یہاں پر ہو گیا تھا، اور ابھی بھی جو ہے وہ لاری اڈا پولیس لیڈیز اور جینٹس مینار پاکستان گریٹر اقبال پارک جس کا نام رکھا گیا ہے اور شاہی قلعہ میں جو ہے وہ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیے بیٹھے ہیں. جی وسیم صابر، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے صحت مندانہ سرگرمیوں کے فروغ کے لیے دوڑ کا اہتمام کیا گیا، جس میں 500 سے زائد ٹریفک وارڈنز اور انسپیکٹرز نے حصہ لیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عاصم راجہ سے. جی عاصم.
जी, इस वक्त हम कज़ाफ़ी स्टेडियम पे मौजूद हैं, जहां पर सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है वो रनिंग कंपटीशन का एहतमाम किया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ असद मली साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इस एक्टिविटी से उनको क्या फ़वाइद हासिल होंगे। जी सर, बताइएगा कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की रेस का जो एहतमाम किया गया है, इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे? बेसिकली देखें, किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए बंदे का फिट होना बहुत ज़रूरी है, और ट्रैफिक वार्डन्स की जॉब जितनी मुश्किल है, 8 से 10 घंटे रोड पे खड़े होना, ट्रैफिक को मैनेज करना, ये फिजिकली मेंटली बड़ी डिमांडिंग और चैलेंजिंग होती है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकी सेहत को सामने रखते हुए ये हेल्दी एक्टिविटी का आज इनेकाद किया था, ताकि ये लोग अपनी फिटनेस की तरफ तवज्जो दें, जिससे ओवरऑल इनकी एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी। जी, आज तो 300 जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो हैं उन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया, उनमें हमने देखा कि आप खुद भी शामिल थे। नेक्स्ट जो है आप क्या लाए अमल तैयार करने जा रहे हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के 2400-2500 अहलकारों की किस तरह इनको करें? देखिए, ये हमने पूरा एक प्लान बनाया है, बैचेस की शक्ल में आएंगे, क्योंकि एट अ टाइम तो हम 3000 बंदे को नहीं कर सकते, रोड पे मौजूद भी रहना है ड्यूटी करने के लिए, तो हम बैचेस की शक्ल में इस एक्टिविटी को कंटिन्यू रखेंगे। 300 to 500 ट्रैफिक वार्डन का बैच आया करेगा, और उसके साथ हम ये इवेंट करेंगे। उसमें नेक्स्ट स्टेप में हम फैमिलीज़ को भी शामिल कर रहे हैं, और ट्रैफिक वार्डन और जितनी ट्रैफिक पुलिस है उनके बच्चों को शामिल करेंगे, उनका एक कंपटीशन करवाएंगे रनिंग का। नेक्स्ट स्टेज में हम जाके सिविल सोसाइटी को इनवाइट करेंगे। अच्छा, इसमें ये भी देख रहे हैं कि कुछ जो हमारे सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे वो दौड़ में मतलब थोड़े से सुस्त नजर आए, क्या पैगाम देंगे इनको? काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट की गई है, और डेफिनेटली देखें, एक विदाउट प्रैक्टिस आके जब फर्स्ट टाइम बंदा रनिंग करता है, मैं भी अगर 6 महीने के बाद रनिंग करूंगा तो इनिशियली थोड़ा सा फील करूंगा, तो इंशाल्लाह ताला रिदम में ये आ जाएंगे, और आप नेक्स्ट दौड़ में देखेंगे कि सारे जो हैं वो बड़ी स्पीड से भागेंगे। जी, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर असद मली का यही कहना था कि ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ये जारी रहेंगी, और ये सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है। काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर कातलाना हमला किया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर कातलाना हमले में महफूज रहे गार्ड मोहम्मद इसरार शदीद जख्मी हो गया। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। अफगान दारुल हुकूमत में काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर कातलाना हमला किया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर कातलाना हमले में महफूज रहे गार्ड मोहम्मद इसरार शदीद जख्मी हो गया था। आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के सफारतखाने पर दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल कर ली है। अफगान दारुल हुकूमत में पाकिस्तान के हेड ऑफ मिशन पर कातलाना हमला किया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर तो इस हमले में महफूज रहे, मगर उनका गार्ड मोहम्मद इसरार शदीद जख्मी हो गया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के सफारती हुक्काम पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। गोली लगने से पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का गार्ड जख्मी हो गया था। उसके सीने में 3 गोलियां लगीं, जिसका इलाज जारी है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि सऊदी अरब की जानिब से बयान सामने आया है। सऊदी अरब ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले की मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के सफारती हुक्काम पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। गोली लगने से पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर का गार्ड भी जख्मी हो गया था। उसके सीने में 3 गोलियां लगीं, जिसका इलाज जारी है।
पड़ोसी मुल्क ईरान ने सूबे खोजिस्तान में नए जोहरी पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद असलमी ने टीवी पर जारी किए गए बयान में कहा कि इस बात की तस्दीक की है। मोहम्मद असलमी के बयान के मुताबिक सूबे खोजिस्तान के ज़िला दरख्वीन में 300 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस जोहरी प्लांट की लागत 1.5 से 2 अरब डॉलर मुतवक्के है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि पड़ोसी मुल्क ईरान ने सूबे खोजिस्तान में नए जोहरी पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद असलमी ने टीवी पर जारी किए गए बयान में इस बात की तस्दीक की है। मोहम्मद असलमी के मुताबिक सूबे खोजिस्तान के ज़िला दरख्वीन में 300 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस जोहरी पावर प्लांट की लागत 1.5 से 2 अरब डॉलर मुतवक्के है। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन जेवेलियन थ्रो अरशद नदीम की कैम्ब्रिज में कामयाब सर्जरी हो गई। स्टार एथलीट अरशद नदीम की कोहनी की सर्जरी डॉक्टर अली शेर बाजवा ने की। उन्होंने कहा कि अरशद नदीम को संजीदा नौयत की इंजरीज थी, 2 जगह पर सर्जरी करना पड़ी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ। अरशद वॉरियर एथलीट हैं, जल्द फिट होंगे। ताहम सर्जरी के बाद अरशद नदीम का रिहैब प्रोग्राम शुरू हो गया। 1 हफ्ते तक अरशद नदीम डॉक्टर अली शेर बाजवा की ज़ेर निगरानी रिहैब करेंगे। इंग्लैंड से वापसी पर अरशद नदीम लाहौर में अपने कोच सलमान बट की ज़ेर निगरानी बहाली प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। अरशद नदीम ने कोहनी की इंजरी के बावजूद कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत की और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। वो गुज़िश्ता बरस ओलंपिक्स में कोहनी की इंजरी का शिकार हुए थे। इसके अलावा अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप 2023 में भी हिस्सा लेंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पाक इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं मलिक शबीर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जनूबी पंजाब के शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद की आमद के पेश नज़र भरपूर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश जारी है और इतवार की छुट्टी के बावजूद मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर स्टेडियम चमकाने में मसरूफ हैं। स्टेडियम के तमाम पोलिंग्स की नशिस्तों को वाश कर दिया गया है और स्टेडियम के दाखिली गेट्स, बैरूनी पार्क्स एरिया और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आने वाले शाहराओं को निखारने का काम जारी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड टीम के मैच के हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं, इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं एम.ए. राज। जी, इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। यहाँ पर अगर देखा जाए सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। SSB ऑपरेशन तैनात हैं जो लम्हा बलम्हा सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं। स्टेडियम के चारों तरफ सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। ऊंची बिल्डिंग्स और मेट्रो का जो पुल है उसके ऊपर शूटर्स को भी तैनात किया गया है। यहाँ के जो करीब तरीन मेट्रो के स्टेशन हैं उनको भी बंद किया गया है। वहाँ पर जो मेट्रो बस है वो स्टॉप नहीं करती। उसके अलावा यहाँ पर रेंजर्स को भी तैनात किया गया है। एलीट फोर्स तैनात है, बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस तैनात है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शाहकीन को स्टेडियम के अंदर पहुंचने तक 6 से 8 जो चेक पॉइंट हैं वहां से गुजर कर जाना पड़ता है, जहां पर उनकी सख्त तलाशी ली जाती है। आतिशगीर मादा और जो असला है चाहे वो लाइसेंस वाला भी है उसको अंदर ले जाने से मना किया गया है। यहाँ तक कि सिगरेट, पान और दीगर ऐसी चीज़ें हैं उनको भी अंदर ले जाने से मना किया गया है। यहाँ तक कि मोबाइल का जो चार्जर है वो भी आप साथ नहीं लेकर जा सकते। और इसके अलावा नादरा का अमला भी यहाँ पर तैनात किया गया है जो ID कार्ड की वेरिफिकेशन करता है। और उसके कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रावलपिंडी में खेले जा रहे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग नहीं करेंगे। इस हवाले से PCB का कहना है कि हारिस रऊफ रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ रावलपिंडी टेस्ट में सिर्फ बैटिंग करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में नीदरलैंड और अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कतर में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में नीदरलैंड्स अमेरिका को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में नीदरलैंड की टीम ने
अमेरिका को 3-1 से शिकस्त दे दी। मैच के 10वें मिनट में नीदरलैंड के मेफिस डेपे ने गोल करके टीम को बढ़ती दिलाई। दूसरी जानिब प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में अर्जेंटीना भी ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर अगले मरहले में पहुंच गई। फाते टीम की जानिब से लियोनेल मेसी और जेविलिन अल्वारेज ने एक गोल स्कोर किया, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम की जानिब से वाहिद गोल एंजेलो फर्नांडिस ने भी गोल किया। मेगा इवेंट के पहले क्वार्टर फाइनल में 9 दिसंबर को अर्जेंटीना का मुकाबला नीदरलैंड की टीम से होगा। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।